ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਤਨ ਸਿਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਤਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਸਤਿਗੁਰ
नानक सतगुर तिना मिलाया। नानक सतगुर तिना मिलाया। बिना तुरे पया बिना तुरे पया जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं दीठ। जैसा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं दीठ। तैसो ही मैं दीठ।
ਗੁਰਪੁਰੇ ਦਿਖਾਲਿਆ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਸਭ ਬਾਦ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਪਰਮਿਆ ਜੋ ਲਗੇ ਤੁਝੈ ਸਾਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਬੁਝਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਪੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ
सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत रसना पवित्र करो। गुरु महाराज जी की फतेह नाल सांझ पाओ। सारे एक बारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत काफ़ी समय तो आप सतगुਰਾਂ ਦੇ सचखंड दरबार ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ गुरबाणी के कीर्तन गुरमਤਿ विचारा सरवण कर रहे हो। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज रेरू साहिब वालिਆਂ ਦੀ बरसी जिसनों संगतां 9 माघ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ संत जी महाराज राड़ा साहब वाले बड़ी इकाग्रता और बड़े शौक नाल मनाया करते हैं। जिन्हां तो आप नूं गुरमतਿ ਦੀ ਸੇਧ प्राप्त हुई उन्हां दी याद दे विच सालाना जोड़ मेला मनाउणा शुरू किया। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन दे महावाक अनुसार संत बाबा अतर सिंह जी महाराज रेरू साहब वाले उन्हां दा पहला जोड़ मेला सी। उदों तक संत जी महाराज राड़ा साहब की ढक्की विच आ गए सन। जोड़ मेले तो कुछ दिन पहला बाबा भगवान सिंह जी ने या होर नगर के इलाके दी संगतां ने अपने वड्डे संत जी महाराज जी ने एक न्योता भेजा। खैर महापुरखा ने स्वीकार किया। जब इलाके दी संगतां नूं पता लग्या उन्होंने सोचा कि सबब दे नाल सानूं इन्हां महापुरखां दी संगत हुई है। रेरू साहब बड़ा लंबा समय रहे ने नाल बाबा भगवान सिंह जी और रहन वाले नगर निवासी गुरमुख माई भाई इलाका निवासी संगतां वो भी इन्हां दा बड़ा सत्कार करदियां ने। किते ऐसा ना होवे कि इस बरसी दे जोड़ मेले दे बहाने संगतां इन्हां नूं उत्थे बुला लैण पर मुड़ के वापस ही ना आउण देण। इस करके उन्होंने महापुरखां दे चरणों विच बेनती कीती कि तुसीं महापुरखां दे सालाना जोड़ बरसी दा इत्थे मेला मनाओ। जिथे उन्हां तप स्थान है रेरू साहिब किस उन्हां दा बरसी दा मेला उत्थे मनाउणा चाहीदा है कि फिर उन्हां दे प्रेम वाला पर जिहड़े इलाका निवासी सन अपनी रजामंदी प्रगट कर दी। जिहड़े रेरू साहिब तो ਵੱਡੇ संत जी छोटे संत जी ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ संत बाबा ईशर सिंह जी संत बाबा किशन सिंह जी ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। 3 दिन लगातार संत बाबा ईशर सिंह जी ने जो भी प्रचार किया जो जोड़ मेले का भोग पिया संपूर्णता हुई। तो जदों संत जी महाराज जी वापस आने की तैयारी की सारे इलाका निवासी खड़े हो गए। कहते असीं तो नहीं वापस जान देना। साल बाद दर्शन होए ने। साल तो बाद इन्हां दे रसना दे विच गुरबाणी कीर्तन का सुनन का अवसर प्राप्त होया है। तो जिहड़े गुरुमुख संतां नूं लैके गए सी उन्होंने भी अपने वालों बड़ा जोर लाया कि असीं ते राड़ा साहिब ते संगतां नूं बचन करके आए कि भी इन्हां नूं वापस लैके जाना है। तां आउण दित्ता उन्होंने इस शर्त ते फिर असीं हुण इन्हां नूं छड्ड के आवांगे। पर संगतां दे मन दे विच प्रेम तां है। कहंदे सानूं नहीं पता बचन होया होगा तां होया तुहाडा वा असीं नहीं किसी नाल बचन कीता। ਅਸੀਂ नहीं इन्हों वापस जाने ਲਈ कह रहे ਅਸੀਂ नहीं इन्हों वापस जान देना। इस तरह कशमकश चलती रही। फिर सारे ने गल सुन के गुरु महाराज की हजूरी दे विच 2 पर्चियां पाईयां। एक तो रेरू साहिब वास्ते दूसरी राड़ा साहिब वास्ते। फिर जिवें परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मंजूर सी ते राड़ा साहिब की पर्ची निकल आई। फिर सबना नूं ही चुप करना पिया। खैर बेनती करन तो भाव भी वड्डे महापुरखां दी वड्डे महापुरखां ने महाराज की बरसी मनाई। सिर्फ रेरू साहिब पहली जिहड़ी बरसी उस तो बाद फिर उन्हें राड़ा साहिब शुरू कर दी। पहला जोड़ मेले 3 दिन का होया करदा। फिर संत जी महाराज जी ने
ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, 2 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 4 ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-5 7-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 9 ਮਾਘ ਤੱਕ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ। 8 ਮਾਘ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ, 8 ਮਾਘ ਦੀ ਰਾਤ ਔਰ 9 ਮਾਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਵੈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 5 ਰਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਤਵਾਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਖਤ ਮਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵ ਹੈ, ਤਾਲਵੇ ਮੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਸਤ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਉੱਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ।
ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬਿਖਮ, ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਬਰ ਛੱਡੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ, ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਕਰੇ ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਕੌਣ ਰੱਖੇ ਇਤਨਾ ਸੰਜਮ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜੈ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਕਿਆ ਸੀ,
पर महापुरखों के जीवन तो ही प्रेरणा मिलती जग्यासुओं नूं। जदों अपने एक्सपीरियंसिस उन्हां जग्यासुओं नाल शेयर करते हैं, सिमरन अभ्यास सिमरन दियां नीतियां जुगतियां, जिवें सिੱਖੀ ਦੀ मर्यादा दसदे ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ 5 प्यारे, पढ़न वास्ते 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ दस्या जाता है, और सिमरन अभ्यास वाहिगुरु मंत्र जब मूल मंत्र दृढ़ करवाए जाते हैं। हाँ, 5 प्यारिਆਂ ने तो एक बार उपदेश दे दिता, पर जग्यासु ने कमाई शुरू कर दी। फिर साध संगत उसनूं ते बार बार जरूरत पैंदी है मार्गदर्शन की। फिर मार्गदर्शन कितों मिलता है? जिसने मार्ग अख्तियार करके प्रभु प्राप्ति की मंजिल हासिल कर ली है। सो आपने संत बाबा अतर सिंह जी तो, संत बाबा करम सिंह जी तो होर शौक दे नाल शरदा दे नाल गुरबाणी सीखनी शुरू कर दी, कीर्तन सीखना शुरू कर दिता। समा गुजरदा चला गया। जिहड़ी उन्हां दी सिख पलटन नशहरे छावनी दे विच सी, उत्थों महापुरखां दा स्थान गुरुद्वारा होती मरदान गाए बगाए छुट्टी वाले दिन आप महापुरखां दे स्थान ते जाके सेवा करदे, उन्हां दे दर्शन करन दा, संगत दा करन दा आप नूं अवसर मिलदा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान दे विच है। फिर मन दे विच ऐसा भी ख्याल है कि अपना जीवन महापुरखां दे चरणों विच ही बतीत कर दिता जाए, कि नौकरी छड्ड दईए। एक बार बेनती भी की संत बाबा करम सिंह जी चरणों विच आके कि आग्या बख्शो कि भी हुण मैं नौकरी छड्ड के आप जी दे चरणों विच आके सेवा करां, बाकी जीवन आप दे स्थान की सेवा करके सफला करां। पर संत बाबा करम सिंह जी महाराज कहन लगे भी तुसीं पेंशन लैनी है, किसी की मुहताजगिरी नहीं लैनी। तो साध संगत जिहड़ी मुहताजगी हुंदी है ना, ये बड़ी भारी पैंदी है। किसी दे उपर डिपेंड हो जाना। फरीदा बाहर पराए बैसना, साईं मुझे ना दे, जे तू एवे रख सी जियो शरीरों ले। किसी का मोहताज ना हो के। इस करके तो अपनी अगली पोस्ट ते जा तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी। फिर पेंशन लैके लैनी भी हौलदारी पेंशन है। हुण बचन कर दिता हौलदारी पेंशन। आप सोचते ने कि मेरा रैंक तो हरे साधारण सिपाही वाला ही है, मैं तो पढ़िया लिखिया भी नहीं। तो महापुरखों ने हुक्म कर दिता कि हौलदारी पेंशन लेनी। किन्ने देर नौकरी करनी पवेगी, फिर किते जाके ये रैंक मिलूगा। खैर इस तरह समा गुजरता चला गया। हुण तां बच्चों के उपर पहरा देना ही पवेगा। उस तरह आपने सरकारी नौकरी की। संत बाबा करम सिंह जी महाराज साध संगत उन्होंने के इतिहास में एक जिक्र आता है कि उन्होंने अपने सचखंड जान तो पहला ही 2 साल कहते संगतां विच एक गल चलाती। बैठे ने आप कुर्सी के उपर सुशोभित होके संगतां नूं मुखातब होके कहन लगे कि गुरसिखो भी जदों किसी के कपड़े पुराने हो जान ना, फिर उन्होंने बदलना ही जरूरी हुंदा है। खेचल नहीं करनी चाहिए बदलन। सियाने कपड़े सियाने बंदे कपड़े टाकियां ला के नहीं रखते। साडा भी शरीर रूपी वस्त्र चोला हुण बिरध हो गया, पुराना हो गया। असीं भी चाहुंदे हां कि हुण इस नूं बदल दिता जाए। रंग मान लै पैरिया जा जोबन ना हुल्ला, दिन थोड़े जे थके पया पुराना चोला।
दिन थोड़े थके, दिन ता थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला। दिन थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला। थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला। दिन थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला। रंग मान ले प्यारा, रंग मान ले प्यारा, रंग मान ले प्यारा, रंग मान ले प्यारा। मान ले प्यारा, रंग मान ले प्यारा। थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला जी। दिन थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला। दिन थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला। थोड़े रह गए, हो गया पुराना चोला। रंग मान ले प्यारिया, जा जोबन नाव हुल्ला। दिन थोड़े रे थके, पाया पुराना चोला। एकदम ही संगत चुप वरत गई, सन्नाटा छा गया। काफी समा इस तरह का माहौल बनया रहा। अखीर कुछ पतवंते बाबा जी को ले आए, संत जी को ले आए। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣ। ਆਪ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਪਕੜੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਉਣਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਲੀਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजी अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਵਾ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा विष्णु कहते, वेद पुराण कहते, सिमरन समूहन के होए मित्रे। मोहन जिम्मेदार कहते, अश्विनी कुमार कहते। मोदनी मदार कहते, अश्विनी कुमार कहते। अंसाय अवतार कहते, काल बस भय।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਾਗੋਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਪੱਖ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਏ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚਪਚ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚਪਚ, ਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕਿ ਉਰਝਿਓ ਕਹਾ ਗਵਾਰ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਸਾਲੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 7 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਸਨ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਠੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੇਮਾ ਕਰ ਦੇ, ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜਿਆ, ਜੋ ਵਿਸਾਇਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ। ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ। ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ, ਸੰਗਤੇ ਦੇਹੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਦਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਧਿਆਨ, ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਮੌਤ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਫੇਰ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ सत्संग उधरै, जम ताके नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का विछतया होवे, तिन हर स्यों आण मिलावे। माया मोह परम भौ काटै, संत शरण जो आवे। जेहा मनोरथ कर आराधे, से संतन ते पावे। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ,
उन्होंने भी यही सोचा कि चलो आप भी कोई आशीर्वाद ले लीए कि उन्होंने सोचा कि मन के कोई एकांत जगह हो जिथे उस अकाल पुरख वाहिगुरू का भजन किया जाए, दरिया का किसी नदी का किनारा हो, बस उत्थे रह के उस अकाल पुरख वाहिगुरू का भजन बंदगी की जाए, सिमरन किया जाए। ये मन का ख्याल से ऐसी बेनती करांगे महापुरखों के चरणों के विच। बड़ी लंबी कतार लगी, जदों वारी आई बेनती की, हाथ जोड़िया, फतेह बुलाई, कंठ रुक गया, बोलिया ना जाए, क्योंकि जिन्हां नाल प्रेम होवे फिर अक्सर उन्हां सामने बोलिया नहीं जाता। बंदे नूं भै भी हुंदा तो जाण दा जो समा होवे, बंदा अगले दा जाण दा समा भी होवे। सो महापुरखों ने कहा कि दसो की चाहिए फौजी सिंह, की चाहिए तेनों? फौजी सिंह का बोल की चाहिए? पहली बारी क्या, दूजी बारी क्या, फिर ना बोल सके, तीसरी बारी फिर क्या कि दस कुछ मंग ला, की चाहिए तेनों? यो नहीं कहा कि बख्श देंगे, दस कहते तेन गुरु नानक देव तो मंगवा दें, उन्होंने तो बख्शिश करवा दें। फिर लंबी चौड़ी बेनती ना कर सके, बस इन्नी की बेनती की कि महाराज गुरु घर की सेवा बख्श दो। ये बचन के संत बाबा करम सिंह जी महाराज जी ने, तो उन्होंने कहा सेवा नालों वड्डी दात होर की हो सकती है। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। कितना वड्डा महात्मा है गुरु की सेवा। आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान, नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान। विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह बैसन जाइए, कहो नानक बाह लुटाइए। तो एडी वड्डी सेवा मंग ली है उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी, उस वाहिगुरू की सेवा। सिर्फ यही नहीं उसकी सेवा दे विच हुंदा कि आप साफ सफाई करिए, झाड़ू लाइए, होर भी गलत रस्ते ते जांदे लोकां नूं सीधे रस्ते पाउणा भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा ही हुंदी है, उस कुदरत की सेवा ही हुंदी है। जिहड़े कुदरत नूं खराब करदे ने उन्हां नूं समझाउणा कि कुदरत खराब ना करो, ये भी एक सेवा ही है। सो उन्होंने भेजा संत बाबा करम सिंह जी ने, संत बाबा अतर सिंह जी ने भेजा दसम पिता के स्थान पर, तुसीं उत्थे जाओ, गुरु घर की सेवा करो। नाले थां बड़ी एकांत है, नदी वगदी है, नदी के किनारे ते दसम पिता का एक स्थान है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिहड़ी तुहाडी इच्छा है ना, वो एक ऐसे एकांत थां ते रब की बंदगी नाल जुड़ करके ही, उस अकाल पुरख नाल जुड़ के ही जीवन सफला बनाया जा सकता है। सो साध संगत बचन कर देते। खैर संत बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, उन्होंने इन्होंने भेज दिता, तो इन्होंने भी हौलदारी जो उन्होंने मिली, इस तरह ही अपनी पहला उन्होंने जॉब इस तरह ही जारी रखी। संत बाबा अतर सिंह जी ने दिल्ली गए, उत्थे कोई शूटिंग हो रही सी, गन शूटिंग, उस पार्टिसिपेट किया, उत्थे आपनों सोने का तगमा प्राप्त होया, एक मैडल मिले सोने का। वो तो मिले ही मिले, पर नाल उस वेले उन्हों का रैंक सी सधारण सिपाही तो सीधा ही हौलदार कर दिता। फौज वाले भली प्रकार जानते हैं कि पोजीशन का मतलब क्या होंगे। साध संगत जिहड़ा तगमा मिले से वो तो आपने गुरुद्वारा सीसगंज भेटा कर दिता। महापुरखों का बचन पूरा हो गया, हौलदारी का रैंक मिल गया, नौकरी तो इस्तीफा दे दिता, पेंशन मिल गई। महापुरखों का बचन मन के आप रेरू साहब आ गए। संगतां नूं प्रेर के आपने फिर साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी के पावन पवित्र स्थान की सेवा शुरू कर दी। सा धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए।
ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਏ ਪਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਏ ਪਈ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਏ ਪਈ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ।
नानक सतगुर पूजया जिस जाए पाए मेरा सतगुरु। ते साध संगत इउं सतगुरु जी का पावन पवित्र स्थान, जिथे उन्होंने आगमन की सिर्फ एक निशानी, एक रेरू का वृक्ष ही सी, एक रेरू का दरख्त ही सी। उस स्थान ते हुण संगतां नूं प्रेर के आपने सेवा शुरू करा दी। बड़ा सुंदर स्थान तैयार हो गया। गुरु के निमित्त आपने अतुट लंगर भी जारी किए। देखो जो महापुरख उत्थे आए सन तो साध संगत उत्थे कुछ भी नहीं सीगा। महाराज पटियाला वालों बड़ा एक भरपूर यतन किया गया। महाराज पटियाला ने जिथे किते भी गुरु पातशाह दा, गुरु सिखां दा कोई भी इतिहास नाल संबंधित स्थान सीगा, उत्थे एक थड़ा और एक बुंगा तैयार किया जाता सी। बुंगा राजिਆਂ ਦੀ निशानी हुंदी सी। ते थोड़ी जमीन जिथे भी देखनी कि किन्नी जमीन नाल लगदी है, उस हिसाब नाल उत्थे जमीन भी नाल नाम करा देनी उस स्थान दे। एक गुरुद्वारा कटाना साहिब दे नाल ही है, वड्डा सारा थड़ा है और एक बुंगा है। महाराज पटियाला ने सारी उम्र यही सेवा की। कोई भी धर्म स्थान मिलता, कोई खोज करके दसदा या आप खोज करता, तो उन्हें अपने वालों पूरा यतन किया। गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया। उन्होंने स्थानों की भाल शुरू की। केवल भाल ही नहीं की, उत्थे गुरु साहिबान के आगमन दी निशानियों भी सांभण की कोशिश की। तो कटाना साहिब रेरू साहिब के नज़दीक ही है। और सारी सेवा जी रेरू साहब की सी, आप ही सेवा सारी कराई। ना कोई जमीन ना जागीर, उत्थे कोई भी नहीं सीगा, कोई भी उत्थे सेवा नहीं सी शुरू हुई। सारी आप ही सेवा की, जिमें भी संजोग संगतां दा आउंदा रहा, उस तरह इस स्थान की सेवा शुरू कर दी। ना ही कदे किसी ने माया वास्ते अपील की। हाँ, जो अपनी इच्छा अनुसार सेवा करदा, आप सतगुरु जी के पावन पवित्र स्थान दे वो सेवा लगा के, माया लगा के सेवा सफली कर देंगे। सो साध संगत महापुरखा ने कितनी तनदेही नाल सेवा की। वो स्थान गुरु के लंगर लिए कितनी जमीन भी बना दी। गुरु के निमित्त अतुट लंगर भी जारी कर देते। जिस तरह बेनती की हाथी हल वाह के, महापुरखों का दस्तूर तो यहो जिहा सी। देखो महापुरुषों के दर घर की मर्यादा, भाव कि उन्होंने किसी नाल वैर नहीं सी, पर जिमें उन्होंने जानवर रखे होंदे सन कि उन्होंने बन्ने होंदे सन कि किसी के फसलों के ना चल जान, मूँह ना मार देन, तो खराब ना कर देन। जेकर इस तरह की कोई उलंघना हो जाती, खोल जाता किते पशु, तो फिर कहते थे कि उस पशु का 7 दिन घट्टो घट्ट दुध नहीं सी लंगर हाल च वड़न देंदे। ये उन्होंने खुद की मंशा सी, खुद की इच्छा सी इस तरह की, कि उन्होंने इस तरह फील होंदा सी कि जेकर इस तरह का आप इस तरह के जीव का दुध भी पीवांगे तो कितना माड़ा होगा इंसान लिए, कितनी माड़ी बुद्ध बनाऊगा। कुछ गल्लां साध संगत इंसान दे अपनियां भी होंदियां ने, अपने हिसाब नाल सोचियां होंदियां ने। सही गलत का कई बारी नहीं देखा जाता, बस एक शरधा देखी जाती। गुरु की आज्ञा तो सानू भी यही है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, कि सानू भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपने हाथ पैर दिते ने। आप मेहनत करिए, आप कमाइए, क्यों किसी की हक कमाई खानी।
ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਖੂਹ ਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ 1-ਅੱਧਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਸਮਝ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਲੋਣੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, 1-ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਸ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਥੋੜਾ ਸਵੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਠਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ, ਦੇਵੇ ਚੜਿਆ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਾਈਕ ਆਫ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਪੱਕਾ ਵਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ 2-4 ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਣੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 15-15 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੋਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇੰਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੌਂ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਲਓ। ਤਰੀਕੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਜਿਓ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ। ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਮ ਨਿਕਲਦੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਬਣਾਓ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਣਾਓ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਓ, ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰਲਗੜ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁੱਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਰੰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੇ, ਕਰੂੰਗੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਵੋਟ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਚਲੋ ਲੈ ਵੀ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚੁੰਡੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਬਸ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਪਿਆਰ ਬਣਾਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ। 1 ਪੜ੍ਹਦੇ 2 ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੌਲੀ 5 ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੌਲੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, SGPC ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਪਉ ਨਹੀਂ ਆਗੇ
राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ। ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੀਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ
माता माता सर्व ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ 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 ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲੱਕ